दुनिया भर में पंजाबी बोलने और समझने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं अली असगर ताज। प्यारे दोस्तों, अज तो सिर्फ 3-4 साल पहले की गल है कि पाकिस्तान दे उत्ते एक इहो जिहा वक्त सी कि पाकिस्तान दे विच मैं समझदा वां, क्योंकि मैं बहुत सारे जिहड़े मैं उम्र दे उस हिस्से दे विचों गुजरदा पिया वां कि पाकिस्तान दे बहुत सारे अरूजो सवाल ने जिहड़े मैं अपनी नज़रों के सामने वेखे ने। बहुत सारे सियासी जिहड़े मनाजर ने वो मैं अपनी अखां दे सामने वेखे ने। मैं जिस वेले होश संभाली उस वेले भट्टो का दौर सी, उस तो बाद फिर एक तवील सदर ज़ियाल हक का दौर आया, फिर जमहूरीयत आई, फिर बेनज़ीर साहिबा का दौर आया, उस तो बाद फिर नवाज शरीफ का दौर आया, उस तो बाद मतअद्दद मरतबा मुख्तलिफ जिहड़े पाकिस्तान के जिहड़े हुक्मरान सन वो आए। लेकिन मैं जो सोचना वा ना, पाकिस्तान दे विच जिहड़े दो मौके सन इंतहाई दिल खराज सन। एक वो वक्त जिस वक्त साने मशरकी पाकिस्तान पेश आया है, जिस वेले जड़ा पाकिस्तान नालों जड़ा बंगला मशरकी पाकिस्तान सी वो अलहदा होकर तो बांग्लादेश बन गया। तो पाकिस्तान के उत्ते इंतहाई कमज़ोर वो टाइम सी, काबिल अफसोस टाइम सी। एक ऐसा टाइम सी कि पाकिस्तान की जिहड़ी कौम सी, पाकिस्तान के जिहड़े लोग सन वो इंतहाई दुखी होए सन। और दूसरा टाइम जड़ा वो सी, वो टाइम सिर्फ अज तो 3-4 साल पहले की गल है, कुछ ज़्यादा पुरानी गल नहीं हैगी। और मैं समझदा वां कि जिन्ना खूबसूरत वक्त इस वेले पाकिस्तान के उत्ते गुजरदा पिया है ना, मैं अपनी लाइफ दे विच नहीं वेख्या, मैं अपनी जिंदगी दे विच नहीं वेख्या। तुसीं ये चीज़ अंदाज़ा ला लो कि सिर्फ अज तो 3-4 साल पहलां दी गल है कि अपने भी बेगाने भी अंदर रहन वाले भी बाहर रहन वाले भी सारे यही गल्लां करदे पे सन। कोई खैर की खबर कोई नहीं सी आउंदी। अफगानी सन वो सानू कुटदे सन, ईरानी सन वो साडे ते मिसाइल मारदे सन, और जिहड़े अंदर वाले सन वो कहते सन कि अज पाकिस्तान डिफाल्ट हो गया, कल पाकिस्तान डिफाल्ट हो गया। और बड़ी एक बेचैनी सी, अजीबो गरीब सूरत हाल सी, बेयकीनी की सूरत हाल से। मगर बहुत सारे लोग ऐसे सन जिहड़े उस वेले भी पाकिस्तानियों को समझाने की कोशिश करते पे सन कि तुसीं यकीन रखो, आने वाला वक्त जिहड़ा है वो पाकिस्तान का है। और पाकिस्तान दे विच पाकिस्तान दे लोगों दे विच ये क्वालिटी है कि ये दिनों दे विच तब्दील होंदे ने। समझ लो कि इन्नी जल्दी ये मूव करते हैं कि किसी को यकीन जिहड़ा करना है ना वो मुश्किल हो जाता है। तुसीं वेख लो, सिर्फ अज तो 3-4 साल पहले की गल है कि पाकिस्तान के की हालात सन। डॉलर से जिहड़ा उन्हें 300 की हद क्रॉस कर ली सी। पेट्रोल से जिहड़ा वो 300 रुपये तो भी महंगा हो गया सी। और जिहड़े काम कारोबार सन वो भी बिल्कुल ना होंदे बराबर सन। फिर अल्लाह ताला दी ज़ात ने मेहरबानी फरमाई, ऐसा जिहड़ा वक्त सी वो तब्दील होंदा आया। और उहदे विच वेखो ना, जिस वेले कोई तुहाडे उत्ते चंगा वक्त आना हुंदा है, कोई अल्लाह ताला दी ज़ात जिहड़े जिस वेले तुहाडे ते मेहरबान हुंदी है, तो उस वेले अगर कोई तुहाडे वास्ते शर भी पैदा करदा तो अल्लाह तबारक तआला उहदे विचों खैर कढ़ दिंदा है। मैं एक दो सिर्फ गल्लां अर्ज़ करांगा, वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं बनावांगा क्योंकि लिया ज़्यादा जिहड़ियां लंबियां वीडियो ने वो लोग वेखदे भी घट ने। और ख़ास तौर पर जिहड़े पंजाबी चैनल ने, पंजाबी चैनल तो वैसे भी मेरा ख्याल घट ही पॉपूलर होंदे ने। तो क्योंकि मेरा चैनल पंजाबी दरबार है और पंजाबी दे विच ही मैं गल करनी ज़्यादा पसंद करदा वां। और जिस वेले एक बहुत बड़ा शर पाकिस्तान के उत्ते मुसलत किया गया 7 मई नूं, इंडिया ने पाकिस्तान के उत्ते रात के अंधेरे दे विच हमला किया, जिहदे विच बहावलपुर सी, कश्मीर सी और लाहौर के नज़दीक एक मरीद के पाकिस्तान के जिहड़े इंतहाई मुकद्दस जिहड़े मकामात सन जिन्होंने उन्होंने दहशतगर्दी के अड्डे करार दे के उन्होंने उत्ते हमला किया। एक्चुअली इस तरह है नहीं सी। वो जिहड़े जिन्होंने वो दहशतगर्दियों के अड्डे कहते सन, एक्चुअली वो पाकिस्तान के विच जिहड़े मुसलमान वसदे ने उन्हां दियां इंतहाई काबिल एहतराम जगह सन, मस्जिदां सन, मदरसे सन, जिथे लोग इबादत करते सन और बच्चे तालीम हासिल करते सन।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ, ਜਾਂ ਐਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖੀ। ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਚਾਹਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖੈਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੈਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਮਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੀ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੇ ਅੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਦਰਸਾ ਹੈ, ਮਦਰਸਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਆਲਮੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਸੀ ਉਹੀ ਫੁਸਫੁਸਾ ਜਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਵਾੜ 'ਚ ਜਾਣ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗਲਤੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਿਰ ਝਾਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 9 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਟੈਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰ ਬੇਸਿਸ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਐਕਟਿਵ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਵਾਜ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਲਫ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਿਫੈਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਫੜ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੰਤਹਾਈ ਸਾਡੇ ਮੁਹਤਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਹਾਫਿਜ਼ ਜਨਰਲ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਬਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸੁਬਹ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵੀ ਖੁਦ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਸੁਬਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ 에ਅਰ ਬੇਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ 에ਅਰ ਸਪੇਸ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰੇਲਵੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੰਨੇ ਮੁਜਾਹਦ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਨ ਏਜਸ ਸਨ,
ਔਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਉਣ ਡਏ ਸਨ ਔਰ ਐਡੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਵਾਉਣ ਡਏ ਸਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਬੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਵੀਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋਣ ਡਈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਗਰ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਇਹ ਉਹੀ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕਰੋ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨਵਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ ਔਰ ਐਸੀ ਉਹ ਜੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੈਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਲੌਗ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਵੇਂ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ।